हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो तुम 9th क्लास साहित्य बहीर मनीष भाई पद्य को आवृत्ति करवा एवं आलोचना करवा। आम पूर्व भिडियो तुम नवम श्रेणी साहित्य बहीर हे मोर कलम पद्य को आवृत्ति एवं आलोचना कर सारीचे। जो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी देखी नेबे। प्रथमे कवि परिचय देखि नवा। एही कवितार कवि हेउचंती नारी कवि कुंतला कुमारी सावत। ओडिया साहित्य सारस्वत गगन रे अन्यतम ज्योतिर्मय ज्योतिष्क आध्यात्मिक चेतनार वार्तावह तथा मानववादर यथार्थ रूपकार हेउचंती नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत। तांकर कृति पई पुरीर महिला बंधु अनुष्ठान तांकु उत्कल भारती उपाधि प्रदान करिथिला। से 1901 मसीहा फेब्रुआरी मास 8 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले एवं से 1938 मसीह 37 वर्ष बयस रे मृत्युवरण करथिले। स्वल्पायु संपन्ना हेले मध्य तांकर सृष्टिराजी स्वल्प नथिला। तांकर सृजनशील प्रतिभार प्रचंड घूर्णि आगरे हार मानिथिला। काल समयर कसोटी पत्थर रे शुद्ध और सुवर्ण परी अलिभा होई रही जाइछि तांकर सारस्वत प्रतिभार तृतीय दीप्ति। माटीर बास्ना और निष्पास को नैवेद्य करी से गढ़ी तोलिछंती कविता और कायाकल्प एवं से एकाधार रे थिले डाक्तर, लेखिका, कवयित्री, औपन्यासिका, संपादिका, जातीय आंदोलन पुरोधा और समाजसेवी थिले। अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग, आह्वान आदि अनेक गुड़िए कविता से लिखि जाइछंती। आमे आज जो पठन करिबा मनीष भाई कविता कविंकर देश और जाति प्रेमर साक्षर बहन करुथिबा कालजयी कविता पुस्तक स्फुलिंगरु आसीअछि। पिलामाने प्रथमे कवि परिचय तो देखिनेले, एबे कविताटी को आवृत्ति करिबा एवं आलोचना करिबा। सुण हे मनीष भाई, झुरी मरिबाकू बुड़ी मरिबाकू मनीष जनमी नहीं। अर्थात समग्र मनीष को कवि एठारे भाई बोली संबोधन करिसंती। झुरी मरिबाकू अर्थात आमे काहाकू मन पकाई कि एमिति झुरी मरिबाकू बा बुड़ी मरिबाकू आमे ए मनीष जन्म पाई नाहु। शतहत श्वासे सारिब संसार निराशे निबिड़ अंधारे चिरशृंखलित लांछित वंचित पीड़ित कषण कारारे। अर्थात शतमाना शहे शतहत श्वासरे शहे हताश पणियारे एही संसारटाकू सारिबाकू निराश निबिड़ अंधकार रे आमे बितेइबाकू आमकू मनीष जन्म दिया जाई नहीं किंबा चिरशृंखलित हेई आमकू अपमानित हेकी वंचित हेकी पीड़ित हेकी बा कष्ट सही करी कष्टरूपक कारागार रे आमे दिन काटिबाकू आमर ए मनीष जन्म होई नाही। ए नुहे मानव नियति। नियति माने भाग्य। एटा मनीषर भाग्य नुहे। ध्वंसर यात्री मृत्युर धात्री नुहे ए विशाल जगती सुण हे मनीष भाई। कवि कहउचंती ध्वंस रूपक रास्तार आमे यात्री नुहंती किंबा मृत्यु संगरे जीवा पई आमर जन्म ही नहीं। ए जगतटा केवल ध्वंस आड़ को यात्रा करुची एहा नुहे कि मृत्युर साथी हेकी जाउची सेईटा भी नुहे। पुणी थरे कहउचंती सुण हे मनीष भाई, अमृत दीप्ति संतान तुमे मरण तुमर कहीं। कवि एठारे कहउचंती जे तुमे अमृत दीप्त संतान, तुमर मरण नहीं। नेक्स्ट पद, सुण सुण नर नारी विलासर लीला निकेतन विश्व नुहई सतत कहारी। एठी कवि कहउचंती कौन ना समस्त नर नारी सुण से एही विश्व को भोग विलासर लीला खेलार गृह भावरे वर्णना करिसंती। एही विश्व कहार नुह, केही भी समग्र विश्व को निजर करि पारि नाहंती। से आलेक्जेंडर हुअंतु ना से मामुद खजिनी हुअंतु जे केही भी हुअंतु केही भी ए समग्र विश्व को निजर करि पारि नाहंती। एहा केवल भोग विलासर लीला गृह। क्रूर अत्याचारे दलिब दुर्बले रक्ते पिपासा समीब नतशिरे सुखे श्रीपादे अरपी आपना को आपे बधिब। अर्थात एठारे से मनुष्यर जो कुकार्य
ବା ଦୁର୍ଗୁଣମାନ ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ କ୍ରୂର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ବା ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସେମାନେ ଦଳିଯିବେ। ଏହାପରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରୂର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଏହା କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ବା ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଶାନ୍ତ ହେବ ସିନା, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେବେ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ତେବେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭରା ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ତଳେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସେ ବଧ କରିବାର ବାଟ ସେଠାରେ ଦେଖେଇବ। ଏ ନୁହେଁ ବିଧାତା ବିଚାର, ଧ୍ୱଂସର ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁର ଧାତ୍ରୀ, ନୁହେଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର। ସେଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏହା ଧ୍ୱଂସର ପଥରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଧାତାଙ୍କ ବିଚାର ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବା ଧ୍ୱଂସ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଚର କରିବା ପାଇଁ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜର ଉପମାତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏ ମଣିଷ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବାସୀ, କରମର ଶୁଭ ଭୁବନ ଏହିଟି, କରମରେ ଶ୍ରମ ନାଶୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀ କର୍ମର ଶୁଭ ଭୁବନ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ ବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଠ ଦେବ ତେଜେ, ତେଜି ଲାଜ ଭୟ, ଅପମାନ ଅହମିକା, ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଜୟୀ, ଲଭ ବୀରତ୍ୱର ଟୀକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଙ୍କର ତେଜ ଯେପରି ସେହିପରି ତେଜ ଆଣି ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲାଜ ଭୟ ଅପମାନ ଗର୍ବ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବଙ୍କର ତେଜ ନେଇ ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଜୟଲାଭ କର ଏବଂ ବୀର ହୁଅ। ଋଣୀ କର ଭବରାଣେ, ତାଙ୍କ ଚରାଚର ପରାଣରେ ବଳି ଦିଅ ନିଜ ପ୍ରାଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସାରା ସଂସାର ପ୍ରାଣରେ ସଂସାରରେ ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ସଂସାରରେ ନିଜର ଦେବତୁଲ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦିଅ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅରିନ୍ଦମ, ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ଦେବତା ପୂଜିତ, ତାରା ଦଳେ ତବାସନ। ଅରିନ୍ଦମ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରେ, ସେ ଅରିନ୍ଦମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ବା ଅରିନ୍ଦମ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। ଷଡ଼ରିପୁ ମାନେ କ'ଣ? ଷଡ଼ରିପୁ ମାନେ ହେଲା ମଣିଷର 6ଟି ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ, ଯାହା ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ମଣିଷର ଷଡ଼ରିପୁ ହିସାବରେ ଗଣାଯାଏ। ଷଡ଼ରିପୂଜିତ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏହି ରିପୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଜିତେ ବା ଜୟ ଲାଭ କରେ, ତେବେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜନ ସ୍ଥାନ। କେଉଁଠି ନା ତାରାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରେ ସେ ମଣିଷ ଆସନ ଲାଭ କରିବ। କିପରି? ଯେବେ ସେ ଷଡ଼ରିପୁରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଷଡ଼ରିପୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ମଣିଷ ଭାଇ, ତମେ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରିବ। ଶତ କ୍ଷତ ଶିରେ ଶୋଣିତ ଶ୍ରାବରେ, ନୁହଁ କ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହଁ କ୍ଷୀଣ, ଶତ କଳୁଷର କଳଙ୍କ କାଳିରେ, ନୁହଁ ହୀନ ନୁହଁ ଦୀନ। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲେ ଅଜସ୍ର ରକ୍ତସ୍ରାବରେ ତମେ କ୍ଲେଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କ୍ଷୀଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ କଳଙ୍କ କାଳିରେ ତୁମେ ନୀଚ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନୀଚ ଦରିଦ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛ ବିଧାତାର ବରପୁତ୍ର।
ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯୁଗାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରଜ୍ଜୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଧର ହେ ଜୀବନ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସୁକର୍ମ ବଳରେ, ନିଜର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଅମର ହୋଇଯାଏ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଜାତିର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ ଯୁଗର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମିକା ଯୁଗର, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଯୁଗର ଅନ୍ତ କର। ମୃତ୍ୟୁର ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ତୁମେ ନିଜର ସୁକର୍ମ ବଳରେ, ନିଜର ଭଲ କର୍ମ ବଳରେ, ନିଜର ଦୟା ସ୍ନେହ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ବା ସଦ୍ଗୁଣ ବଳରେ ଏବଂ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି, କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ନା ନିଜର ଅନ୍ତଃଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଓ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଷଡ଼ରିପୁମାନେ ଯେଉଁ 6ଟି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଜୀବନର ସୂତ୍ର ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ କର। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଥିଲା ଆଜିର କବିତା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।